जो प्रभु यीशु का जन्म होया ते की सीख रहे हैं, एक तारा निकलिया। की निकलिया? एक तारा। वो एक अद्भुत तारा सी। केड़ा तारा सी? अद्भुत तारा सी। एक अद्भुत तारा प्रभु यीशु का जो जन्म होया ते उदों एक अद्भुत तारा निकलिया। केड़ा तारा? वो जिहड़े ज्योतिषी सीगे, मजूसी जिहड़े सी, वो कोई मामूली ज्योतिषी नहीं सीगे। वो तारियां दा ज्ञान रखने वाले लोग सी। किहड़े लोग सी? तारियां दा की रखने वाले सी? ज्ञान रखने वाले लोग सी। वो तारियां दे बारे जानते सी। जदों उन्होंने आसमान दे विच वेखिया, एक अद्भुत तारा उन्होंने दिखाई दिता। जिद्दां ही प्रभु यीशु दा जन्म होया, उदां ही तारा निकलिया। उदां ही की निकलिया? तारा निकलिया। जदों वो तारे दे पिछे पिछे चलदे चलदे वो तारा उन्होंने यरूशलेम दे विच ले आया। कित्थे लेके आ गया? यरूशलेम दे विच। यरूशलेम दा मतलब है चानण दा घर। किहदा घर? चानण दा। वो तारा उन्होंने चानण दे घर दे विच ले आया। कित्थे ले आया? हालेलुया। आज लोगों ने पवित्र आत्मा की अगुवाई नूं छड्ड दिता है। एक पवित्र आत्मा दी अगुवाई च असीं चलांगे। पवित्र आत्मा सानू चानण दे घर दे विच लेके जाएगा। कित्थे लेके जाएगा? चानण दे घर दे विच लेके जाएगा। नवे यरूशलेम दे विच लेके जाएगा। कित्थे लेके जाएगा? वो तारा उन्होंने यरूशलेम दे विच लेके गया। कित्थे लेके गया? हालेलुया। जेड़ा इंसान पवित्र आत्मा की अगुवाई चलेगा, वही इंसान नवे यरूशलेम दे विच एंटर करेगा, यानी कि स्वर्ग राज दे विच एंटर। हालेलुया। पढ़ांगे सी प्रकाश की पोथी 21 अध्याय ਉਹਦੇ 1 वचन ਨੂੰ पढ़ांगे। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਾਂਗੇ एक नवा यरूशलेम ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਨਵਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਕੀ ਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ स्वर्ग कह ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ कह ਦਿੰਦੇ ਆ? ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ स्वर्ग ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਛਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਛਾਇਆ ਸੀ? स्वर्ग ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਕੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਤੀਛਾਇਆ ਸੀ। हालेलुया। हालेलुया। किहड़े लोकां नूं गल समझ लग गई? स्वर्ग दे मंदिर दी की सी? प्रतिछाया। जिहड़ा यरूशलेम दा मंदिर बनाया गया, जिहड़े मजूसी सीगे, ओ तारे दी अगुवाई दे विच चलदे 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 यरूशलेम दे शहर दे विच पहुंच गए। तारा उन्हां नूं कित्थे ले आया? और लिखिया बहुत दूर देश तो आए सी। कितों आए सी? उन्होंने बहुत लंबा सफर तय किया सी। और बाइबल च लिखिया उन्होंने 2 साल लगे। कितने साल लगे? तारे दे पीछे चलदे चलदे उन्होंने कितने साल लगे? 2 साल उन्होंने तारे दे पीछे चलदे छड्या नहीं। अज असी 1 साल प्रार्थना कर लेने, 6 महीने प्रार्थना कर लेने, 6 महीने बाइबल नूं पढ़ लेने, और उस तो बाद असी की करते हैं? छड्ड दिने। असी खुदा दे वचन नूं छड्डना नहीं। उन्होंने तारे नूं छड्डिया नहीं। दी अगुवाई दे विच चलांगे ते पवित्र आत्मा सानू किथे लेके जाएगा? स्वर्ग दे विच लेके। जिहड़ा इंसान पवित्र आत्मा दी अगुवाई विच नहीं चलदा, वो कदी भी स्वर्ग जाएगा। जिद्दां ही प्रभु यीशु का जन्म होया, उदां ही आसमान दे विच तारा निकलिया। वो जिहड़े ज्योतिषी सीगे, वो कोई मामूली नहीं सीगे, वो विज्ञानी सी। तारियां दी समझ रखने वाले सी। किहदी समझ रखने वाले सी? तारियां दी समझ रखने वाले सी। और जदों तारा उन्होंने वेख्या, और 2 साल वो तारे की अगवाई दे विच चलदे रहे। कितने साल? लिखिया बाइबल च मैं तुहानूं पढ़ावांगा कि 2 साल उन्होंने तारे की अगवाई की। कितने साल? असी पढ़ांगे प्रकाश की पोथी 21 अध्याय दा 1 वचन नूं पढ़ांगे। जिद्दां ही असी पवित्र आत्मा की अगुवाई च चलदे हां, असी स्वर्ग दे विच एंटर करांगे। नवे यरूशलेम दे विच एंटर। यरूशलेम दा मतलब आ शांति दा घर जां चानण दा घर। किहदा घर? चानण दा घर। यरूशलेम शहर दा मतलब आ चानण दा घर। वो तारे दे पीछे पीछे चलदे चलदे चानण दे घर दे विच पहुंच गए। कित्थे पहुंच गए? चानण दे घर दे विच पहुंच गए। यरूशलेम नगर दे विच एंटर कर गए। यरूशलेम नगर तो उन्होंने बैतलहम दे विच जाना सी। कित्थे जाना सी? ते बैतलहम दा मतलब आ रोटी दा घर। किहदा घर? हालेलुया।
उन्होंने यरूशलेम तो अगला सफर जिहड़ा सी उन्हां दा ओह बैतलहम सी। किथे सी? जिथे प्रभु यीशु दा जन्म होया सी। प्रभु यीशु दा जन्म बैतलहम दे विच होया। किहदे विच होया? बैतलहम दा मतलब है रोटी दा घर, यरूशलेम दा मतलब है चानण दा। ਉਹ ਤਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ 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 ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੜਾਂਗੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਂਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਕੀ ਰਹਿਦਾ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਵੇਖੀ। ਔਰ ਯਹੂਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਯਹੂਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਲੀਸਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚਲੇਗੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਔਰ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਔਰ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਤਾਰਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਯੁਸ਼ਾਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨਾਸਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਸਟਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਜੂਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ, ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਵਾਂ ਧਰਤੀ ਔਰ ਨਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਘਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਚੋਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਘਰ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਚੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਘਰ ਸਾਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਆਨੰਦ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਘਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਚੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਘਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ। ਪਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਗ੍ਰੀਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ? ਮਹਿਲ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਔਰ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰ
ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਜੂਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ, ਤਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਰੋਟੀ ਦੇ ਘਰ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 2 ਵਰਸ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਔਰ ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਜੂਸੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਸਵਾਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਪਾਪ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੋਰ ਗੰਭੀਰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, 120 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ, ਭੀੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੀੜ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਿਰਫ 120 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਤਰਿਆ। ਪੜਾਂਗੇ ਮੱਤੀ ਰਚਿਤ ਸਮਾਚਾਰ 2 ਦੇ 2 ਵਚਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਤਾਰਾ ਡਿੱਠਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਕਿਹਦਾ ਤਾਰਾ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਤਾਰਾ। ਕਿਹੜਾ ਤਾਰਾ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਉਹ ਤਾਰਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਤਾਰਾ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਸੀ? ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਧਾਰਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ? ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ? ਮਜੂਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜੇ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾਧਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਸਾਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸਣੇ ਘਬਰਾਇਆ। ਹਾਂ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਡਰ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ? ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਜਾਜਕ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਲੋਕ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਜੋ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮੇਗਾ? ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮੇਗਾ? ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ? ਉਥੇ ਜਾਜਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਸੀਹਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈ
चुका है। यीशु बदलों दे उत्ते आएगा, अपनी लाड़ी नू, अपनी दुल्हन नू अपने नाल लै जाएगा और लोग सुते, लोग भुलेखे च रहणगे। की रहणगे? यह अंतिम समय आ। प्रभु यीशु दा बदलों दे उत्ते आउणा बहुत बहुत निकट आ। पश्चाताप कर लवो, तौबा कर लवो। और राजा आ रहा है, वो बाप आ रहा है जिहदे मुंह च लिखिया दो धारी तलवार है। जिहदे मुंह दे विच की है? दो धारी। वो न्याय करन दे लई आ रहा है। की करन दे लई? अगे पढ़ो। उन्होंने उस नूं कहा, यहूदा ते बैतलहम विच क्यों जो नबी दे राही आओ लिखिया होया है कि हे बैतलहम यहूदा दे देश दे, तू यहूदा दे हाकमा विचों किसे तरह छोटा नहीं है, क्यों जो तेरे विचों एक हाकम निकलेगा जेड़ा मेरी प्रजा इस्राएल दी पालना करेगा। हाँ, ਉਹ ਭਾਈ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਭਵਿਸ਼ਵਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਫੋਲਿਆ ਔਰ ਮੀਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਔਰ ਮੀਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਖੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और उन्होंने पता ही नहीं कि यीशु जन्म ले चुका है। हालेलुया। की होया? जेडे मजूसी सीगे वो राजे को चले गए। किहदे को चले गए? राजे दे कोल तारा जिहड़ा उन्होंने इन्ने लंबे टाइम तो रास्ता दिखा रहा सी। कौन रास्ता दिखा रहा सी? तारा। मजूसियां नूं की दिखा रहा सी? मार्ग दिखा रहा सी, रास्ता दिखा रहा सी। यरूशलेम दे रास्ते ते कौन लेके आया? तारा। तारा उन्होंने यरूशलेम दे विच लैके, जिहड़ा तारा उन्होंने यरूशलेम च लैके आया सी, ओहो ही तारा कि उन्होंने बैतलहम नहीं सी लैके जा सकता। और राजे दे कोल चले गए। किहदे कोल चले गए? उन्होंने तारे दी अगवाई छड्ड, ठीक इसे तरीके नाल आज दी कलीसिया ने पवित्र आत्मा दी अगवाई छड्ड दित्ती है। अलग अलग लोगों को छारे ने, अलग अलग विद्वानों को छारे ने और यीशु ने बारे पूछ रहे ने। पवित्र आत्मा की अगवाई नूं छड़ दिता है। पवित्र आत्मा की अगवाई नूं लोग भटक रहे ने, लोगों ने बाइबल नूं छड़ दिता है। लोग ब्लैसिंग नूं लभ रहे ने। कोई किसे चर्च जा रहा, कोई किसे चर्च जा रहा, कोई किसे चर्च जा रहा। पवित्र आत्मा की अगवाई नूं छड़ दिता है। कि लोगों को गल समझ लग रही? मजूसी किहदे कोल चले गए? राजे दे कोल चले गए। उन्होंने तारे नूं फॉलो करना छड़ दिता। प्रभु यीशु ने क्या? अगर कोई मेरे पीछे होना चाहता है, सब तो पहले अपने आप का इनकार करे, अपनी सलीब चुक के मेरे पीछे आए। हालेलुया। अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, अपने आप को मारना पड़ेगा, अपनी मैं नू मारना पड़ेगा, अपने आप को मिटाना पड़ेगा। यीशु तुहाडे अंदर जिंदा होएगा। कौन जिंदा होएगा? प्रभु यीशु जिंदा। प्रभु यीशु तुहाडे अंदर जन्म लवेगा। हालेलुया। आगे पढ़ांगे। तद हेरोदेस ने जोतषियां नूं चुप कीते बुला के उन्हां कोलों ठीक ठीक पता लिया कि तारा कदों विखाई दिता। हाँ, हुण देखो इत्थे गल नूं सिखना। उन्होंने हेरोदिस राजा ने जिहड़े ज्योतिषी आए सी उन्हां नूं चोरी चोरी अपने कोल बुलाया और पूछया कि तुहानूं तारा किदों दिखाई दिता सी। अज एक चन्नी बनाई जाती है और चन्नी च 3 मजूसी बनाए जाते हैं और ये कहा जाता कि जिहड़े मजूसी आए सी, ज्योतिषी आए सी, वो कित्थे आए सी? यीशु दे जन्म दे वेले खुरली दे कोल आए सी। पर मजूसी जिहड़े सी उन्हां नूं 2 साल लग गए। किन्ने साल लग गए? राजे ने समा पूछया। राजे ने की पूछया? समा पूछया कि तारा तुहानूं किन्ने टाइम ते दिखाई, किन्नी देर पहले दिखाई? हेरोदिस राजा ने की किया? हेरोदिस राजा ने मजूसियां दे दसे हुए समय के अनुसार 2-2 साल दे बच्चों नूं मरवा दिता। किन्ने साल दे बच्चों नूं मरवा दिता? इस करके इथों पता लगता कि तारा जिहड़ा सी उन्हां नूं 2 साल या 1.5 साल पहले दिखाई
ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਤਲਮ ਵੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਭਈ ਜਾਓ ਯਤਨ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੀ ਪਾਲ ਕਰੋ, ਅਰ ਜਦ ਉਹ ਲੱਭ ਪਵੇ ਤਦ ਮੁੜ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤਾਰੇ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਾਂ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਠਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਫੇਰ ਤਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਫੇਰ ਉਹ ਤਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਪਛਤਾਪ ਕਰ ਲਵੋ। ਮਜੂਸੀ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਤਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ। ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੱਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਫੇਰ ਉਹ ਤਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੱਲੇ। ਫੇਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ? ਤਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਥੋਂ ਤੀਕ ਜੋ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਟਿਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਾਲਕ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਓ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੱਲੇ। ਮਜੂਸੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੱਲੇ ਔਰ ਤਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਤਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ? ਬੈਤਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿਆਸ ਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਦਾ ਘਰ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ। ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਈ? 40 ਸਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਮੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ? ਬੈਤਲਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰਹੱਸ ਭਰਿਆ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੈਤਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਏ ਲੋੜਿਆ ਬੈਤਲਮ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਥ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਥ ਔਰ ਔਰਪਾ। ਕੌਣ? ਰੂਥ ਔਰ ਔਰਪਾ ਦੋਨੇ ਬੈਤਲਮ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ। ਰੂਥ ਵੀ ਬੈਤਲਮ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੀ ਔਰ ਔਰਪਾ ਵੀ ਬੈਤਲਮ ਦੇ। ਔਰਪਾ ਨੇ ਬੈਤਲਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਛੱਡ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਾਰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੂਥ ਕੱਲੀ, ਨੋਮੀ ਔਰ ਰੂਥ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੈਤਲਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਬੈਤਲਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ? ਬੈਤਲਮ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਕਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੱਲੀਏ? ਜਿਹੜੀ ਰੂਥ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਛਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੂਪਕ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਛਾਇਆ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਛਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਚਲਾਏ ਚੱਲਦੇ ਨੇ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੋ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚੱਲ ਸਕੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ।
ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਚਲੋਗੇ, ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਆਏਗਾ। ਕੀ ਆਏਗਾ? अगर आनंद नहीं आ, आज लोग क्यों खुश नहीं आ? क्यों क्लेश है जीवन च? क्यों आनंद नहीं आ? क्यों आनंद की भरपूरी नहीं आ? क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई दे विच चलना छड्ड दिता आ। किहदी अगुवाई चलना? वो दोबारा तारे की अगुवाई चले। पहले राजे को चले गए, फिर उन्होंने किहने रास्ता दिखाया? वो राजे को रास्ता पूछन चले गए। वो राजे को यीशु के बारे पूछन चले गए। किहदे कोल चले गए? तारा उन्होंने यीशु दे कोल लैके जाण दे लई निकलिया सी। तारा काहदे लई निकलिया सी? प्रभु यीशु दे कोल लैके जाण दे लई। हालेलुया। पवित्र आत्मा सानू इस लई दिता गया ताकि असीं प्रभु यीशु दे कोल चले जाइए, असीं स्वर्ग राज दे विच चले जाइए। किथे चले जाइए? हालेलुया। अगे पढ़ांगे। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲਕ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਠਾ ਅਰ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। और लिखिया उन्होंने घर च पहुंच गए। किथे पहुंच गए? तारा उन्होंने घर दे विच लै गया। किथे लै गया? मैं तुहानू दस्सिया सी दुष्ट आत्मा की करदी है? दुष्ट आत्मा घरों बाहर लै जांदी है। दुष्ट आत्मा उजाड़ विच लै जांदी। हालेलुया। ओ तारा उन्होंने किथे लै गया? घर दे विच लै गया। तारा तुहानू खुदा दे घर दे विच लै के जाएगा। पवित्र आत्मा तुहानू स्वर्ग राज दे विच लैके जाएगा। अगर तुसी पवित्र आत्मा दी अगुवाई च चल रहे हो, आज दी कलीसियावां ने पवित्र आत्मा दी अगुवाई नू छड़ दिता है, वचन दी अगुवाई नू छड़ दिता है। हालेलुया। और मजूसियां नू 2 साल लगे। कितने साल लगे? 2 साल बाद मजूसी प्रभु यीशु दे कोल पहुंचे। पढ़ लो, पढ़ांगे मत्ती दी किताब 2 अध्याय ਉਹਦਾ 16 वचन ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। जब हेरोदेस ने देखिया कि जोतषियां ने मेरे नाल मखौल कीता है, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲ ਕੇ ਬੈਤਲਹਮ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਭਨਾ ਨੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਸੁੱਟਿਆ। और 2-2 1.5 साल ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। हिंदी च लिखा, मैं पढ़ांगा। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों के द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2-2 वर्ष के या इससे छोटे थे मरवा डाला। हालेलुया। किन्ने साल के बच्चे मरवा दिते? 2 साल के बच्चों ने मरवा दिता। ਇਹਦਾ मतलब मजूसी ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ प्रभु यीशु ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ? 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ प्रभु यीशु ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਮਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਚਰਵਾਹੇ ਆਏ। ਕੌਣ ਆਏ? ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਚਰਵਾਹਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ प्रभु यीशु ਨੂੰ ਚਰਨੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ। ਮਜੂਸੀਆਂ ਨੇ प्रभु यीशु ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। किन्ने लोगों को गल समझ लगी? आओ प्रार्थना में शामिल और दुआ करांगे। थोड़ी देर अपनी अखां नूं बंद करांगे, अपने हत्थां नूं उठावा।